नमस्कार, मी श्वेता अंकले केएमएम मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। बेळगावमध्ये लागले नो एंट्रीचे बोर्ड। गणपत गल्ली, खडे बाजार, मारुती गल्ली आदी ठिकाणी घालण्यात आले बॅरिकेड्स। वन वेच्या नियमांचे पालन करण्याची गरज। हुतात्मा चौकामध्ये कचऱ्यांचा ढीग, सफाई कामगारांचे साफ दुर्लक्ष। स्मारकाचे पावित्र्य जपण्याची आहे गरज। बेळगाव आदर्श मतदारसंघ बनवणार। बेळगावमध्ये आणखी विमान सेवा सुरू करण्यासाठी करू प्रयत्न। खासदार जगदीश शेट्टर यांनी दिली माहिती। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। बेळगाव लोकसभा मतदारसंघ आदर्श मतदारसंघ बनवण्यासाठी मी प्रयत्न करेन, तसेच सुरेश अंगडी यांनी हाती घेतलेले प्रकल्प मी चालू ठेवेन, असे खासदार जगदीश शेट्टर म्हणाले। गुरुवारी ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते। बेळगाव लोकसभा मतदारसंघ आदर्श मतदारसंघ बनवण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे। बेळगावला आणखी विमान सेवा सुरू करायची आहे, याबाबत आपण काम करणार असल्याचं जगदीश शेट्टर म्हणाले। सुरेश अंगडी यांनी हाती घेतलेले प्रकल्प मी चालू ठेवीन। बेळगावच्या जनतेला विश्वासात घेऊन विकासासाठी काम करणार आहे। नवीन औद्योगिक कंपन्या बेळगावात आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले। विकासाच्या बाबतीत राजकारण करू नका। बेळगाव लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी मतदारांना पैशाचे आमिष दाखवूनही जनतेने भाजपला अभूतपूर्व विजय मिळवून दिला, असेही ते म्हणाले। ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾರಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ಸುಮಾರು 1,80,000 ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಜನತೆಯ ಜಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಜನತೆಯ ಜಯ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣದ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯಿತು, ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಬಲ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೀರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬೇಕು। ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಜಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಜನತೆಯ ವಿಜಯ। ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। ಹಿಂದೆ ದಿವಂಗತ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಿಂದೆ 4 ಬಾರಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂಥ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು। ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡು ಸುಮಾರು 73,220 ಮತಗಳ ಅಂತರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಗ್ರಾಳ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಗೀತಾ ಸುತಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂಥ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,529 ಮತಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 50,529 ಮತಗಳ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಂಥ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಧನಂಜಯ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖಂಡರಂಥ ಯುವರಾಜ್ ಜಾಧವ್, ವಿನಯ್ ಕದಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಭಾವಿ. ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 23,897 ಮತಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. 23,897 ಮತಗಳು ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 21,475 ಮತಗಳು ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ತುರುಸಿನ ಚುನಾವಣೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕದ ಶಾಸಕರಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಂಡರಂಥ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭೀಮ್ಸಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾದೇವ್ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೇವಲ ಗೋಕಾಕು ಅರಭಾವಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಲಾರ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ 21,397. ಕಳೆದ 2-3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಆಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಮಾಡಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು JDS. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಂತ ಜಗದೀಶ್ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶಂಕರ್ ಮಾಡಲಿಯವರು, ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಗುರುಪಾತ್ ಕಳ್ಳಿಯವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನಮಗೆ 21,000 मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या मतदारसंघात भाजपला सर्वाधिक मते मिळाली. तसेच गोकाक आणि अरभावी मतदारसंघातही जनतेने भाजपला आशीर्वाद दिल्याचे ते म्हणाले. यावेळी माजी आमदार महादेवप्पा यादवाड, भाजप नेते शंकरगौडा पाटील, MB चिरली, राजेंद्र हरकुणी, गुलाप्पा होसमणी, हनुमंत कोंगाळी, JDS जिल्हाध्यक्ष शंकर मंडलगी आदी उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात 7.11 लाख हेक्टरवर पेरणीचे उद्दिष्ट होते. आता पाऊस चांगला झाल्याने शेती कामांना जोर आलाय.
गतवर्षी पावसाळ्यात 7.11 लाख हेक्टरवर पेरणीचे उद्दिष्ट होते. 9 जून 2023 पर्यंत 16% पेरण्या झाल्या होत्या. पण आता सरासरीपेक्षा दुप्पट पाऊस असल्याने मान्सूनपूर्व काळात यावेळी 93 मिलीमीटर सरासरी पाऊस अपेक्षित होता. वरुणाच्या नाराजीमुळे गेल्या वर्षी केवळ 6.73 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यावेळी वरुणराजा पूर्व मान्सून आणि मान्सून हंगामात चांगला झालाय आणि पेरणीच्या क्षेत्रात लक्ष्य गाठण्याची आशा आहे. सततच्या पावसामुळे काही ठिकाणी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय. जमीन योग्य होण्याची वाट पाहत असल्याचे शेतकरी मारुती पाटील यांनी सांगितले. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಈಗೇನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಚಾಲೂ ಆತು ಬೆಳೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಆತ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬೀಳ್ತೈತಿ. 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಐತ್ರಿ. ಒಂದೇ ತವಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರದ್ದು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೋಡೆ ಆ ಬಾಜುಕ್ ಬಂತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಾಜುಕ್ ಬಂತು ಹಿಂಗಾಯ್ತ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾ ಗಳೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಲೇನೋ ಮಾಡೋದ್ರಿ. मारुती पाटील. आमच्याकडे 4 एकर जमीन आहे. यामध्ये आम्ही भात आणि सोयाबीन पिकवणार आहोत. गेल्या आठवडाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने जमीन पेरणीसाठी सज्ज झाली आहे. आता आम्ही भाताची रोपे तयार करण्यासाठी निवडलेल्या जागेत पेरणी करत आहोत. रोप थोडे वाढल्यानंतर आम्ही ते संपूर्ण शेतात लावतो, असे महिला शेतकरी ज्योती कल्लाप्पा पाटील यांनी सांगितले. ನಮ್ದು ಹೊಲ 2 ಎಕರೆ ಐತ್ರಿ. ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತಾತೇವ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ನನ್ನವ್ರು ಬಿತ್ತಾತೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅವರ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಾರಿ ಬಿತ್ತಾಕ. 2 ಎಕರೆ ಐತ್ರಿ. ಹಾ ಬೆಳೆ ಚಲೋ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಮಳಿನೂ ಆಗೈತ್ರಿ. ಈಗ 2 ದಿನದಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಬಿತ್ತಾಕ. ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಹೊಲಾನು ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಒಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೇವ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ಚಲೋ बरतेत्री बेळी. यंदा मान्सून पावसाच्या आगमनामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीची कामे जोमाने केली आहेत. ते भात, चवळी, तूर आणि इतर पिकांची पेरणी करत आहेत. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. आता एक महत्त्वाची बातमी. भाग्यनगर 9वा क्रॉस येथे राहणारी 17 वर्षीय अदिती अनिल पावशे ही विद्यार्थिनी काल संध्याकाळपासून बेपत्ता झाली आहे. अदिती अनिल पावशे ही 17 वर्षीय युवती बुधवार संध्याकाळपासून बेपत्ता झाली आहे. तिच्या वडिलांनी तिच्यासाठी भावनात्मक संदेश दिला आहे. जिथे असेल तिथून ती परत घरी येण्यासाठी आर्जव केले आहे. तसेच जनतेला त्यांनी आवाहन केले आहे की या युवतीबद्दल काही माहिती मिळाल्यास कृपया 8792730552 या क्रमांकाशी संपर्क साधावा. आदिती माझी मुलगी आहे आणि तिनं न काळजी करता, कोणतंही टेन्शन न घेता, बाकी कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता परत माझ्या बाळ तू घरी यावं अशी आई आणि वडिलांची, तिच्या पप्पांची फार मनापासून आई फार दुःखात आहे. तुझी काळजी करत आहे आणि तू काही न विचार करता घरी ये. तुला कोणीही काही बोलणार नाही. प्लीज घरी ये. इतकं सांगून मी माझ्या आदितीला बोलवू आणि लोकांनी त्याचं सहकार्य करून ती कुठं असेल तिथं समजावून की पप्पा त्यांचे वाट बघायला लागलेत, मम्मी वाट बघायला लागले, हे तिला समजावून सांगून घरी आणून सोडावे. आदिती माझी मुलगी आहे आणि तिनं न काळजी करता, कोणतंही टेन्शन न घेता, बाकी कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता परत माझ्या बाळ तू घरी यावं अशी आई आणि वडिलांची, तिच्या पप्पांची फार मनापासून आई फार दुःखात आहे. तुझी काळजी करत आहे आणि तू काही न विचार करता घरी ये. तुला कोणीही काही बोलणार नाही. प्लीज घरी ये. इतकं सांगून मी माझ्या आदितीला बोलवू आणि लोकांनी त्याचं सहकार्य करून ती कुठं असेल तिथं समजावून की पप्पा त्यांचे वाट बघायला लागलेत, मम्मी वाट बघायला लागले, हे तिला समजावून सांगून घरी आणून सोडावे. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.
बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया. पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे. आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गल्ली, बेलगाम. ब्रेकनंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. बेळगावमध्ये गणपत गल्ली, किर्लोस्कर रोड, रामदेव गल्ली आदी अनेक ठिकाणी ट्रॅफिक पोलिसांतर्फे नो एंट्रीचे बोर्ड्स लावण्यात आलेत. बेळगावमध्ये अनेक ठिकाणी नेहमीच वाहतूक कोंडी व्हायची. अनेक ठिकाणी वन वे असूनही कोणतेही सूचना फलक न लावण्यात आल्याने नेहमी लोकांची वर्दळ असायची आणि त्यामुळेच वाहतूक कोंडीही व्हायची. त्यावर उपाय करण्याची नितांत गरज होती. ट्रॅफिक पोलीस विभागाने आता गणपत गल्ली, किर्लोस्कर रोड, रामदेव गल्ली अशा आदी ठिकाणी नो एंट्रीचे साइन बोर्ड्स लावले आहेत. तसेच या ठिकाणी बॅरिकेड्सही घालण्यात आले आहेत. मात्र आता जनतेच्याही सहकार्याची गरज आहे. मंगळवारी ट्रॅफिक पोलिसांकडून या मुख्य बाजारपेठेतील अतिक्रमणे हटवण्यात आली होती आणि रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करण्यात आला होता. मात्र आता या नो एंट्रीच्या साइनबोर्डमुळे आता तरी जनतेने या वनवेच्या नियमांचे पालन करतील अशी अपेक्षा आहे. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. हुतात्मा चौकामध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून कचऱ्यांचा ढीग तसाच पडून साचलाय. हा कचरा म्हणजे हुतात्मा स्मारकाच्या पावित्र्याला धक्का पोहोचवणार आहे. शहरातील हुतात्मा चौकमध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून कचऱ्याचा ढीग पडूनच आहे. हुतात्मा चौक हे अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी स्थळ आहे. त्याचा वारसा जपणे हे आपलं कर्तव्य असताना देखील या ठिकाणी कचऱ्याचा ढीग पाहायला मिळतोय. शहरातील कचरा उचलण्याचा प्रश्न हा नेहमीच त्रासदायक ठरला आहे. कचरा गाडी फिरत असताना देखील अद्यापही नागरिक कचरा रस्त्यावरच टाकत आहेत. याशिवाय कचरा गटारीत फेकणेही मर्यादेबाहेर गेले. दरम्यान सफाई कर्मचारी सुद्धा कचऱ्याचा ढीग उपसून रस्त्यावरच टाकतात आणि मग जेव्हा कचरा गाडी येईल तेव्हाच कचऱ्याची उचल होईल असेच असते. हुतात्मा स्मारक समोर कचऱ्याचा ढीग टाकणे हे मात्र त्या जागेच्या पावित्र्याला धक्का पोहोचवणारे आहे. या स्मारकाचा इतिहास सर्वांना समजण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे मनपा, सफाई कर्मचारी यांनी कचरा वेळेवर उचलला जाईल याची काळजी घ्यायला हवी अशी मागणी जनतेतून केली जात आहे. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. 1 जून पासून शाळा सुरू झाल्या असून 15 जून नंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. त्यामुळे बेळगावसह जिल्ह्यात शालेय साहित्य खरेदीसाठी बाजारात गर्दी झाली आहे. 1 जून पासून शाळा सुरू झाल्या असून 15 जून नंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. त्यामुळे बेळगावसह जिल्ह्यात शालेय साहित्य खरेदीसाठी गर्दी झाली आहे.
गेले 2 दिवसांपासून शहरामध्ये जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये स्कूल बॅग, स्टेशनरी, वह्या, छत्री, शूज आणि गणवेश खरेदीसाठी गर्दी झाली आहे. शहरातील रामदेव गल्ली, गणपती गल्ली, खडे बाजार, शनिवार फूट, पांगुळ गल्ली या ठिकाणी पुस्तकांच्या खरेदीसाठी लोकांची गर्दी दिसून आली. पुस्तक विक्रेते किशोर यांनी त्यांचे मत आमच्या KMM मराठी वृत्तवाहिनीवर शेअर केले. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಸೇಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮುಖ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡು ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೇನದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಏನದ ಪ್ಯಾಟೇಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಫುಲ್ ಅದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಲ್ ಐತೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬುಕ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಗೀಟ್ ಏನೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೈತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕನ್ನೋ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಮತ್ತು ಇದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ किशोर. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तके मोफत मिळतात, मात्र खाजगी शाळांमध्ये मुलांना ती स्वतः विकत घ्यावी लागतात. बहुतेक शाळांमध्ये मुलांना पुस्तके पुरवली जातात. काही शाळा पाठ्यपुस्तके आणि नोटबुकची यादी देतात. मुलांना हे पुस्तकाच्या दुकानातून विकत घ्यावे लागते. मागणी पूर्ण करण्यासाठी दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वह्या आणि पुस्तकांचा साठा झालाय. विनोद कोळकार, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. होटल आदर्श पैलेस लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स. लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें. शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल. होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव. साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात. साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती. महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना. आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गल्ली, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गल्ली, बेलगाम. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग.
यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकॉन कर्टन एंड फर्निशिंग, खडे बाजार, बेलगावी। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। लोकसभा निवडणुकीसाठी रायचूर येथे बदली झालेले अशोक दुडगुंटी यांनी पुन्हा बेळगाव महापालिकेच्या आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला आहे। लोकसभा निवडणुकीसाठी रायचूर येथे बदली झालेले अशोक दुडगुंटी यांनी गुरुवारी पुन्हा बेळगाव महापालिकेच्या आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारली। यावेळी महामंडळाचे अधिकारी लक्ष्मी सुळगेकर, संजीव नांद्रे, एरण्णा चंद्रगी आदींनी अशोक दुडगुंटी यांचे स्वागत केले। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव। अनगोळ मजगाव मुख्य संपर्क रस्त्यावरील नाल्याचे काम कायमस्वरूपी बांधकाम करून मजगाव शेतवाडीमध्ये होणारे नुकसान टाळावे अशी मागणी मजगाव शेतकरी बांधवांकडून केली जाते आहे। नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतवाडीत भाजीपाल्यासह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। यापुढे असे होऊ नये यासाठी महानगरपालिकेने तातडीने अतिक्रमण झालेले हटवून हा नाला सफाई करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। यावेळी वॉर्ड क्रमांक 58चे नगरसेविका यांचे पती दीपक सातगोंडा पाटील यांनी या कामाची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले। नमस्कार, ನಾನು ದೀಪಕ್ ಸಾತ್ಗೋಡ, ಪ್ರಿಯಾ ಸಾತ್ಗೋಡ ನಗರಸೇವಕರು। ನಾನು ಇಷ್ಟರ ಅವರು ಊರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು। ಯಾವಾಗ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಮಳೆ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹಾಳು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ಲವರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ। ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯತಿದ್ದವನ್ನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ। JCB ತಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ರಾಬಸಾತೀವಿ। ತಾತ್ಪೂರ್ತಿ ನಾವೀಗ ಹಡ್ಡೆ ನೀರು ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ। ಅವರು ಸರ್ವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಲಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೈತಿ। MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇನೇ ನೋಡು ಮಾಡುವಂತ ಅಂದಾದರು। ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸತ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಹಳೆ ನಾಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಡ್ಡಿ ಇನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇನ್ನು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು। ಮತ್ತು ಬರೋ ಬಿಸಿಗಾಲದಾಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ। ಫಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ। अनगोळ मजगाव परिसरातील पिकांचे नुकसान होत असल्याने हा नाला कायमस्वरूपी बांधण्यात यावा अशी मागणी नागरिकातून होत आहे। नमस्कार, मी इकडचा शेतकरी आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा नुकसान आलं। माझं JCBचं काम चालू आहे। पाणी शेतामध्ये घुसून फुटून सगळं नुकसान झालेलं आहे, फ्लावर गेलेलं आहे। हे पण आमच्या बाजूचे शेजारी गंगाई, महागंगाई सगळ्यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि हे प्रशासनाने लक्ष देऊन काय असेल अतिक्रमण वगैरे सगळं व्यवस्थित काढून सगळं आम्हाला नाल्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा अशी मी गव्हर्नमेंटची रिक्वेस्ट करतो। महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव। पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। बेळगावमध्ये लागले नो एंट्रीचे बोर्ड। गणपत गल्ली, खडे बाजार, मारुती गल्ली आदी ठिकाणी घालण्यात आले बॅरिकेड्स। वनवेच्या नियमांचे पालन करण्याची गरज। हुतात्मा चौकामध्ये कचऱ्यांचा ढीग, सफाई कामगारांचे साफ दुर्लक्ष। स्मारकाचे पावित्र्य जपण्याची आहे गरज। बेळगाव आदर्श मतदारसंघ बनवणार। बेळगावमध्ये आणखी विमान सेवा सुरू करण्यासाठी करू प्रयत्न। खासदार जगदीश शेट्टर यांनी दिली माहिती। बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी।